दीन दर्द निवार ठाकुर, राखै जन की आप। तरन तारण हर निध, दुख न सकै व्याप। दीन दर्द निवार ठाकुर, राखै जन की आप। तरन तारण हर निध, दुख न सकै व्याप। साधु संग भजहो गोपाल, आन संजम किश न सूझै। एह जतन काट कल काल, रहाओ आद अंत दयाल पूरन। तिस बिना नहीं कोय, जन्म मरण निवार हर जप। सिमर सुआमी सोए, वेद सिमृत कथै शास्त। भगत करहै विचार, मुकत पाइया साध संगत। बिन सजाए अंधार, चरण कमल आधार जन का। रास पूंजी एक, तान मान दीवान साचा। नानक की प्रभ टेक, चरण कमल आधार जन का। रास पूंजी एक, तान मान दीवान साचा। नानक की प्रभ टेक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वशल करुणा निधान, जुगो जुग टल धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां लवा रहे गुरु सवारे खालसा जीओ। आप जी वडभागे हों, धनता दे योग हों, जो दीन दुनिया दे मालिक बरदो आलम शाह बालीए दो जहान। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे महान पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब पंचकूला विखे गुरु चरनां विच बैठ के पावन गुरबाणी का आनंद माण रहे हो। अमृत वेले इलाही अमृतमई पावन गुरबाणी का रस पिन्ना कीर्तन गुरु घर दे कीर्तनियां ने आप जी नूं सरवण करवाया है। अमृत वेले का जो श्री मुखवाक हुक्मनामा साहिब सतगुरु जी ने बख्शिश किया है, आओ उस पावन इलाही हुक्म की विचार नाल जुड़ते हाँ। अज का पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 675 के उत्ते सुभायमान है। 675 अंग तो अज का शब्द आरंभ होंदा है। ਅਤੇ 676 अंग के उत्ते जाके ये पावन शब्द संपूर्ण होंदा है। यानी आरंभता 675, 676 ते संपूर्ण। ये पावन शब्द धनासरी राग दे अंदर पंचम पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदां दे सरताज उन्हां दी रसना तो उचारण होया है।
आओ हाजरियां लवाउंदे हाँ, गुरु जी की बख्शिश करदे। धनासरी महला पंजवा। धनासरी राग का नाम है गुरु सवारे खालसा जी। धनासरी महला पंजवा। धनासरी राग दे अंदर पंचम पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जबर नूं सबर नाल सहण वाले शहीदां दे सरताज सतगुरु जी उन्हां दी रसना तो उचारण होया है। की कहंदे हन? दीन दर्द निवार ठाकुर। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी अकाल पुरख वाहिगुरु जो परमात्मा है ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ याद रखियो गुरबाणी नूं जदों पढ़दे हाँ, गुरबाणी विच महाराज जी ने यह भी आख्या है कि जिन्ने भी सानू दुख या जिन्ने सानू सुख मिलते हैं, ये दुख सुख हैं जिहड़े साडे आप खुद बीजे हुए ने। जो अज असी बीज लैने हाँ, कल नूं किसी होर रूप विच सानू वो मिलता है। जे अज असी दुखी हाँ तो किते ना किते कोई ना कोई बीज बीजे, अंकुर बीजे है जिहदा फल अज दुख रूप विच मिलिया है। जिस वक्त सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह दुनिया नूं तारन दे लई, जगत जलंदे नूं तारन दे लई उदासी ते निकले हन, सब तो पहला एमनाबाद टिकाणा कीता। एमनाबाद वो भागां वाली धरती है जिथे भाई लालो जी नूं गुरु नानक देव महाराज जी ने तारिया। भाई लालो जी उत्थे दे रहण वाले सन। जदों उत्थे गुरु नानक देव महाराज गए, पहुंचे, दर्शन परशन सारियां ने कीते। उत्थे दी घटना है एक बार दी के उत्थे बाबर दा हमला होया। जदों बाबर दा हमला होया, बाबर ने इन्ना क जुल्मो सितम कीता लोकां दे उत्ते, इन्ने तंग परेशान कीते, इन्ने लोकी मारे कुट्टे गए, जिहदे बारे गुरु ग्रंथ साहिब विच हवाला मिलदा है। शायद वो इक्को एक लड़ाई है इतिहासक जिहदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच इन्ने विस्तार नाल मिलदा कि किस तरीके बाबर चढ़ के आया, किवें उहने लोकां दे नाल हाल कीता। वो सारा विस्तार उहदे विच दिता है बाणी दे विच, जिहदे विच महाराज ने दस्सिया कि जिहड़े राजकुमार सी ना, उन्हां नूं भी रोटी दी बुरकी नहीं मिली, इन्नी भुखी चारे पासे छा गई। ते उत्थे किसे पुछया नहीं तेरी की जात है, किहड़े धर्म नाल संबंधित है। कोई तुरकानी, कोई छतरानी, किसी दी इज्जत महफूज ना रह गई। आम तौर पर जिहड़े निकाह पढ़े जाते हैं वो काजी
पढ़ते आ जां विआह कीते जांदे बामण करते आ ब्राह्मण लोग। पर महाराज ने आख्या काजियां बामणा की गल थकी अगद पढ़े शैतान वे लालो। काजियां ते बामणा दी ब्राह्मणा दी तां गल रह गई ना, ना किसे काजी ने नकाह पढ़ाया ते ना किसे ब्राह्मण ने फेरे दवाए। बस बिच शैतान आ गया, जणी ऐसा धक्का होया, उत्थे सिर दे वाल पुट दिते औरतां दे ते गल च पाईयां मोतियां दियां माला टुट गईयां। बहुत बुरे हाल होए। ते जदों ये कुछ होया उत्थे फिर गुरु नानक देव महाराज नूं भाई मरदाना जी ने पुछया कि महाराज कारण की है ये एडा वड्डा जुल्म इन्हां लोकां ते होया, इन्हां नूं दुख झलने पए, इहदा की कारण है। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज ने आख्या कि भाई मरदाना जी वो परमात्मा वो वाहिगुरु कदे किसी नाल वधीकी नहीं करता। जिहड़ा रब है धक्का नहीं करता, वो न्याय करता है, अन्याय नहीं करता। फिर महाराज ने आख्या जदों ये लोग धर्म तो डिग गए, शर्म इन्हां दे विच कोई ना रही, इन्हां पाप ही बीजने शुरू कर दिते। शर्म ते धर्म इन्हां लोकां दे विचों उठ खलोता, छुप ही गया ते कूड़ ही कूड़ इन्हां दे पल्ले रह गया। गुरु नानक देव महाराज कहंदे इन्हां ने पाप बीजे ते फिर पाप इन्हां दे उगे जाके काबल दे विच, ते काबल तो चढ़ के आया सी। फिर ये जो कुछ इन्हां नाल हो रहा इन्हां पहलां बीजिया उस तरह दा, इन्हां अपनी सुरते गवा दित्ती रंगां च, तमाशियां दे विच, चावां दे विच। गुरु जी ने बाणी विच लिखिया शाहां सुरत गवाईया, रंग तमाशा चाए, दूतां नूं फरमाया लै चलो पत गवाए। ते नाल महाराज जी ने उत्थे फिर शब्द दी जदों आरंभता करदे आ ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਇ ਛਪ ਖਲੋਏ ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ कि जदों लोकां दे विचों शर्म धर्म छप खलोए, कूड़ ही प्रधान रह गया, इन्हां दे कीते पाप काबल विच जम्मे ते वड्डे होए, ते फिर पापां दी जन भर के बाबर इन्हां लोकां दे उत्ते आण पिया, ते तां करके इन्हां नूं इन्ने दुख सहेड़ने पए, जिहदे करके फिर काजियां बामणा की गल थकी अगद पढ़े शैतान वे लालो। उत्थे कोई काजी नकाह कराण वाला नहीं, कोई ब्राह्मण विआह कराण वाला नहीं, केवल शैतानी दा बोलबाला होया, जिहदा जोर चला गया। पर उहदे पिछे गुरु नानक देव महाराज कहंदे इन्हां लोकां ने अपनी सुरत इन्नी खराब कर लई सी, सुरत विगाड़ लई सी कि इन्हां नूं रब भुल गया सी, अपने फर्ज भुल गए सी। या जदों बाणी नूं पढ़दे हाँ ते महाराज कहंदे दद्दा दोष ना देऊ किसै, दोष करमा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजा अवर जना। जो भी असी कर रहे हाँ, जो भी असी बीज रहे हाँ, महाराज जी कहंदे हन वो तेरा बीजिया तैनूं गुरमुखा वढ़ना पएगा। पावन बाणी नूं जदों पढ़दे हाँ ते महाराज जी कहंदे हन सच्चे पातशाह जी बाणी विच, बाबा फरीद जी फरीदा लोड़ा दाख विजौरियां किकर बीजा जट,
ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੀਜੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਜੌਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਜੋ ਤੈਂ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਵਿਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ ਜੱਟ, ਹੰਡਾ ਉੱਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪੱਟ। ਉੱਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਨ ਨੂੰ ਕਤਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਨ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਨ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਉੱਨ ਵੱਢੀ ਹੈ, ਉੱਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਨ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜੇ ਉੱਨ ਪੱਲਿਆ ਤੇ ਉੱਨੇ ਕਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਨੇ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਥੋੜਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਵੱਢ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੀਜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਮਿਤ ਕਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਭ ਕੀ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੀਨ, ਗਰੀਬੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਆਜ਼ਿਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਜ਼ਿਜ਼ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਿਜ਼ ਨਿਵਾਜ਼, ਆਜ਼ਿਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਜਤਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਖੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ। ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ 'ਚ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੀਜੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਲਬਧ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਬੰਦਾ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ, ਭੋਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਬੀਜਦਾ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ।
ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਧਨਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਸਾਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਲਾਭ ਕੀ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਿੱਦੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿੱਦੜ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਣ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਦੀ ਕਿ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਕਰਮ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਤਬ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ, ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਸ਼ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਆ, ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗ੍ਰਸ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾਏ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿੱਦੜੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਭੋਗ ਲਵੇ ਉੱਦਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਭੋਗਦਾ ਭੋਗਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੂਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਹੁਣੇ। ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਧਾਰ ਪਿਆ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਸੁੱਤਾ, ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ। ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਆ ਗਏ। ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਗਧਾ ਬਣ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਸੀ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਆਖਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਭੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟ ਜੰਮਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੀਲੂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਵੇਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨੀਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਈਦਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮੁਨ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਲਾਲਚ ਲੱਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਹੋਰ ਤੋੜ ਲਵਾਂ। ਉੱਚਾ ਸੀ, ਟਾਹਣਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਡਿੱਗੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਜਾਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਓਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਮਲਦਿਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਓਹੋ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਪੱਥਰ ਜੂਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਖਰ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ। ਹਜੇ ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਤਣ ਕੁਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਦਾਤਣ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਖਾਧਾ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਖਾਧੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੁਪਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਦਾ ਰਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਉਹਦੇ ਕਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਘੁੰਮਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਾਤਣ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਣ ਨਿਕਲੇ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੁਝ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸਨ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਰਟਨ 'ਤੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਪਨਾ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ, ਆਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਧਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਸੀ, ਅਦਭੁਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਹੱਸ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਕੀ ਸਬਬ ਬਣਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹਜੇ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜਨਮ ਭੋਗੇ, ਸੱਪ ਦਾ, ਕਾਂ ਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਗਧੇ ਦਾ, ਹਾਥੀ ਦਾ, ਦਰਖਤ ਦਾ, ਘੋੜੇ ਦਾ, ਪੱਥਰ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਲੰਘਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਅੰਤ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਭੀਲ ਦੇ ਘਰ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਜਨਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਘਣੇ ਸੀ ਓਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਬੀਜ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਖਰਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਉਨੇ ਕੁ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਲੇ ਤੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਖਾਲੀ ਉਹ ਪੀਪੇ ਖੜਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਮ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਖਾਧੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹਣ ਕਰਮ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹਣ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਲੇਖਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਲੇਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੈਣਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਅਗਲਾ ਮੁਨਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਲੈ ਵਿਆਜ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਇਆ ਆਵੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾੜ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ ਮਾਫ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਾਹਣ ਕਰਮ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਚਾਹਣ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਕਰਮ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਨ ਨਿਮਰਤਾ ਆਜਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ, ਕਰਮ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਸ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਸ। ਕੀਤਾ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ।
ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲਾ ਅਰਦਾਸ। ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੀਨਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਆਜ਼ਿਜ਼ੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ। ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਠਹਿਰਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਹਜੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਹਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਰਕਾਂ ਵਿਤਰਕਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਜੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਜਾ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ ਜਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਨਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੋਇਆ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬੰਦੀਖਾਨੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਿਲਾ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾਜ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਆਮ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਦਤ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ
ਦਾਜ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਗੇ ਵੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਦਾਜ ਮੰਗਦਾ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਟ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾਜ ਦੂਜ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦਾਜ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਦਾਜ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੈਸੇ ਆ, ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਪੈਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੀ ਲਿਆ, ਮੂਰਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗਿਆ ਮੰਗ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਧੀ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਹਾਨ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਹਨ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ ਭਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਜਨ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਕ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਖੁਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਭੱਜਦੀ ਆ, ਨੱਠਦੀ ਆ। ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਾ ਦੇਖੀ ਰੋ ਪਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਹਲੇ ਮਮ ਤੱਤਵ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਏ ਕੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਟਕ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਨਾਟਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੱਚਾ ਰੋਈ ਜਾਏ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਚੁੰਗਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਗਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਥੁੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ, ਫਿਰ ਆਪ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ,
ਉਹ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਰਨ ਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿੱਧ ਨਿੱਧ ਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਲਓ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਪੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਢਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਾਏ ਓਏ ਰੱਬਾ, ਹਾਏ ਓਏ ਰੱਬਾ, ਮਰ ਗਏ ਰੱਬਾ, ਮਾਰ ਤੇ ਰੱਬਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, 3600 ਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ। ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਬੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ 3600 ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 20 ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇੰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸਾਧੂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਫੁਰਨਾ ਉਠਾਨੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਗਏ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਐਸੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੀਵੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਕਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਣੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ। ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਜ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਿੱਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟ ਛੱਡੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਿਲਕ ਵਾਲਾ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਪਖੰਡੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਲਾਉਂਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗਣਾ, ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਰੱਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਸੁਖਾਲੇ ਜਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਬਸ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ, 10 ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਵਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਅਭਿਆਸੀ। ਜਾਂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜਹੁ ਗੋਪਾਲ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੇ, ਸੰਜਮ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਨਾ ਸੁਝਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਜਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ, ਇਹੋ ਹੀ ਯਤਨ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ। ਕਾਲ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਤਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾੜ ਹੈ, ਬਾੜ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਹੈ, ਬੀਜ ਬੀਜੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਬਾੜ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਰ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਬਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ, ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤੀ ਉੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾੜ ਰੱਖਣੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾੜ ਲਾਈ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਆਦ ਅੰਤ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ, ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਦ, ਸਭ ਦਾ ਆਦ, ਮੁੱਢ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਘਮਾਉਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਘਮਾ ਘਮੂ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਿ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉਦਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ, ਉਹ ਦਇਆਲੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਸੀ। ਘੱਟ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪਰਲੋਂ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਉਸ ਜੈਸੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਜ ਸਕਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹਰ ਜਪ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੰਮੈ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ। ਨਿਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਰ ਜਪ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਏ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਵੇਦ ਸਿਮਰਿਤ ਕਥੈ ਸਾਸਤ, ਭਗਤ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। 4 ਵੇਦ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ 4 ਵੇਦ ਮੰਨੇ ਆ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, 6 ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵੇਦ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਥਨੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਵੇਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਓਂਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਸਦਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਸੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਪਾਈਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਜੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਮਿਲੋ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਲਤ ਪ੍ਰਾਣੋ ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਕਵਨ ਭਗਤ ਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਕਵਨ ਭਗਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ। ਨਾਲੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਵੇਦ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਕਤ ਪਾਈਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅੰਧਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਰਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੋਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਣ। ਦੀਵਾਨ ਆਸਰਾ ਸੱਚਾ ਆਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ